Welcome to another video of learning tips. Today we are going to discuss about the fourth chapter from 10th standard history textbook. The name of the chapter is British Exploitation and Resistance. Battle of Plassey in 1757. In this battle, the British defeated Siraj ud-doula, captured Bengal and laid the foundation to British rule in India. 1757 പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ ബംഗാൾ നവാബായിരുന്ന സിറാജ് ഉദ്ദൗളയെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെ ബംഗാൾ പ്രദേശം പൂർണ്ണമായും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലാവുകയും അതോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. Then the British conquered the princely states one by one using military force and diplomatic strategies. തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും അവരുടെ സൈനിക ശേഷിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ തുടങ്ങി. It was during the span of 100 years between the Battle of Plassey in 1757 and the first war of Indian independence in 1857 that a major part of India came under the British rule. 1757 പ്ലാസി യുദ്ധം മുതൽ 1857 ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വരെയുള്ള 100 വർഷ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശവും കീഴടക്കി. 63% of the region was under direct control of the British. The rest of the region were ruled by the native kings subjugated to the British. ഇന്ത്യയുടെ 63% ഭാഗം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരിട്ട് ഭരണം നടത്തിയപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മേധാവിത്വം അംഗീകരിച്ച നാട്ടുരാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ഭരിച്ചിരുന്നത്. The British implemented 3 types of land revenue system in India. The first one, permanent land revenue settlement. It implemented in regions like Bengal, Bihar and Orissa. Then second one, Raitwari system implemented in South Indian regions. Third one, Mahalwari system implemented in Northwest regions. Features of permanent land revenue settlement. Lord Convalis, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദിസ് സിസ്റ്റം. എന്തൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് റവന്യൂ സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻ ദ പെർമനന്റ് ലാൻഡ് റവന്യൂ സെറ്റിൽമെന്റ് ദ ടാക്സ് വാസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ജമീന്ദാർ. ജമീന്ദാർ ആയിരുന്നു നികുതി പിരിച്ചിരുന്നത്. ജമീന്ദാർ വാസ് ദ ഓണർ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ലാൻഡ് വേർ ഹി ഹാഡ് ദ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ടു കളക്ട് ടാക്സ്. ടാക്സ് പിരിക്കാൻ അധികാരമുള്ള പ്രദേശത്തുള്ള ഭൂമിയുടെ ഉടമ ജമീന്ദാറായിരുന്നു. While the zamindar became the owner of the land, the actual farmers become tenants. യഥാർത്ഥ കർഷകർ കുടിയാന്മാരായി മാറി. Farmers were to pay up to 60% of the yield as tax. കർഷകർ വിളവിൻ്റെ 60% വരെ നികുതിയായി നൽകണമായിരുന്നു. Tax was to be paid even at time of poor yield. വിളവ് മോശമായാലും നികുതി നൽകണമായിരുന്നു. The tax was to be paid in cash strictly before the cut-off date. ടാക്സ് നിശ്ചിത ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പണമായിട്ട് നൽകണമായിരുന്നു. These are the important features of permanent land revenue settlement. Features of Raitwari system. The first one, the land revenue was collected directly from the farmers. Rights means farmers. നികുതി കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പിരിച്ചു. ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് വാസ് വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫാർമേഴ്സ്. കൃഷിഭൂമിയുടെ ഉടമ കർഷകരായിരുന്നു. എക്സസീവ് ടാക്സ്, അമിതമായിട്ട് ടാക്സ് ചുമത്തി. ദ ടാക്സ് റേറ്റ്സ് were frequently increased. ടാക്സ് ഇടയ്ക്കിടെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. These are the important features of Raitwari system. Features of Mahalwari system. The first one, the village headman collected the tax. ഗ്രാമത്തലവൻ നികുതി പിരിച്ചു. The tax rate was excessive.
അമിതമായ ടാക്സ് നിരക്കായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദ എൻറ്റയർ വില്ലേജ് വാസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഫോർ ടാക്സ് കളക്ഷൻ. ഗ്രാമത്തെ മുഴുവൻ നികുതി പിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു യൂണിറ്റായി പരിഗണിച്ചു. These are the important features of Mahalwari system. Then we are going to discuss about commercialization of agriculture. What is commercialization of agriculture? Large cultivation of commercial crops instead of food crops, considering the need of the market, is called as commercialization of agriculture. വിപണി ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭക്ഷ്യവിളകൾക്ക് പകരം നാണ്യവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മേജർ ക്രോപ്സ് ദാറ്റ് വർ വൈഡ്ലി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പീരിയഡ്. ഇക്കാലത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന വസ്തുക്കൾ: ഇൻഡിഗോ, കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ബംഗാൾ ആൻഡ് ബീഹാർ; കോട്ടൺ, കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് പഞ്ചാബ്; ഷുഗർ കെയിൻ, കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ്; tea cultivated in Assam and Kerala; jute cultivated in Bengal; wheat cultivated in Punjab. These are the important crops that were widely cultivated in India in that period. Indigo revolt. Then we are going to discuss about the Indigo revolt. Indigo had high price in the market during that period. It was used for dyeing. With the Industrial Revolution, the demand for indigo further increased. ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീലം. വസ്ത്രത്തിൽ ചായം മുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു ഈ നീലം. വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു. The British gave the farmers a good amount as advance for the cultivation of indigo. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇൻഡിഗോ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർക്ക് പണം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നൽകി. ദ ഫാർമർ വാസ് ലയബിൾ ടു പ്ലാന്റ് ഇൻഡിഗോ ഇൻ എ ഫിക്സ്ഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ഹിസ് ലാൻഡ്. ഈ പണം വാങ്ങിയ ആളുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ നിശ്ചിത ഭാഗം ഇൻഡിഗോ കൃഷി ചെയ്യണമായിരുന്നു. ദ കമ്പൽഡ് ടു കൾട്ടിവേറ്റ് ഇറ്റ് at the most fertile part of the agricultural land. ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ഫലപുഷ്ടമായ പ്രദേശത്ത് ഈ ഇൻഡിഗോ അവർ കൃഷി ചെയ്യണമായിരുന്നു. So the land used for the cultivation of food grains was to be reserved for indigo plantation. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷ്യവിളകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രദേശം മുഴുവൻ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു. Due to the interference of the British agents in the harvesting season, the farmers received only a lower price for indigo. എന്നാൽ ഇൻഡിഗോയുടെ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഏജന്റുമാരുടെ ഇടപെടൽ മൂലം കർഷകർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ പൈസ മാത്രമേ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. Later, when artificial colors were invented, indigo became obsolete. എന്നാൽ പിന്നീട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറുകൾ കണ്ടെത്തിയോട് കൂടിയിട്ട് നീലത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നശിച്ചു. നീലം ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു വസ്തുവായിട്ട് മാറി. ദിസ് മെയ്ഡ് ദ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫാർമേഴ്സ് മോർ മിസറബിൾ. ഇത് നീലം കർഷകരുടെ അവസ്ഥ വളരെയധികം പരിതാപകരമാക്കി. In 1859, the farmers of Bengal declared that they were giving up indigo cultivation. 1859 ബംഗാളിലെ നീലം കർഷകർ ഞങ്ങൾ ഇനി നീലം കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. They attacked indigo factories with bows, arrows, swords and spears. കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആയുധങ്ങളായ അമ്പ്, വില്ല്, കുന്തം, വാള് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ബംഗാളിലെ നീലം ഫാക്ടറികൾ ആക്രമിച്ചു. Several women also participated in the revolt. ധാരാളം സ്ത്രീകളും ഈ കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. The rioters boycotted the British supporters. ബ്രിട്ടീഷുകാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ കലാപകാരികൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു. The government immediately appointed a commission to study the problem of the indigo farmers. The commission found that the indigo farming was uneconomic
ആൻഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. ഉടനെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കുകയും ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ എന്നത് ലാഭകരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നിർത്താൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. പെസന്റ് റിവോൾട്ട് ഇൻ കേരള. The revolts were led by Mappilas, Muslims in Malabar known as Mappilas. They were tenants who cultivated the land obtained on lease from the landlords. ജമ്മിമാരിൽ നിന്ന് ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷി നടത്തിയിരുന്ന മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് മാപ്പിളാസ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്. The revolt was against the torturing of the landlords, including eviction of tenants. Such atrocities were carried out with the support of the British. മലബാറിലെ ജമ്മിമാരുടെ പീഡനത്തിനെതിരെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സമരങ്ങൾ നടന്നത്. ഈ പീഡനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുടിയാന്മാരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലുമൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് ഈ ജമ്മിമാർ നടത്തിയിരുന്നത്. Around 22% revolt took place in Malabar in 19th century. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏകദേശം 22ഓളം കർഷക കലാപങ്ങൾ മലബാറിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. To suppress these revolts, the British raised a special armed police battalion named Malabar Special Police. കലാപങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു പോലീസ് സേന രൂപീകരിച്ചു. അതായിരുന്നു മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ്. To inquire about frequent revolts, the British government appointed William Logan Commission. Commission pointed out that the cause of the struggle was the unfair land revenue system of the British. ഈ കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വില്യം ലോഗൻ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചു. കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയത് നികുതി വ്യവസ്ഥയിലുള്ള പോരായ്മകളാണ് ഈ കലാപത്തിന് കാരണമെന്നാണ്. സാന്താൾ റിബല്യൻ ഇൻ 1855. The Sandal is a tribe inhabiting the valleys of Rajmahal Hills stretching across the present Bengal, Jharkhand and Bihar. ഇന്നത്തെ ബീഹാറിലും ജാർഖണ്ഡിലും ബംഗാളിലുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന രാജ്മഹൽ കുന്നുകളിലെ ഗോത്രവർഗക്കാരാണ് സാന്താൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഗാദറിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്, cattle rearing, shifting cultivation and hunting were their major means of livelihood. അവരുടെ ജീവിതമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വനവിഭവ ശേഖരണവും കന്നുകാലികളെ മേക്കലും ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ വേട്ടയാടലും ഒക്കെയായിരുന്നു. The rhyme of their life was disturbed with the establishment of the British rule. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവരുടെ ജീവിത രീതിയെ തന്നെ ബാധിച്ചു. ജമീന്ദാർസ് ആൻഡ് മണി ലെൻഡേഴ്സ് ക്യാപ്ചേർഡ് ദെയർ ലാൻഡ്. ജമീന്ദാർമാരും മണി ലെൻഡേഴ്സും അവരുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തു. ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സ് മെയ്ഡ് ദം വർക്ക് ആസ് എ സ്ലൈവ് ഇൻ ലേയിങ് റെയിൽവേ ലൈൻസ്. റെയിൽവേ ലൈനുകളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരെ അടിമകളായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ദ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട്സ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ദെയർ എൻട്രൻസ് ടു ഫോറസ്റ്റ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പാക്കിയ ഫോറസ്റ്റ് നിയമങ്ങൾ കാടുകളിലേക്കുള്ള അവരുടെ പ്രവേശനത്തെ തടഞ്ഞു. The British widely felled trees from the forest to lay railway lines and build ships and for plantation. തോട്ടം കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയും കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയും റെയിൽവേ ലൈൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ധാരാളം മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചു. അത് കാടിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമായി. ഇതും ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു. ദ ബ്രിട്ടീഷ് ലെവിഡ് ഹൈ ടാക്സ് ഓൺ ദ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ ട്രൈബ്സ്. ഈ ഗോത്രവർഗക്കാർ ശേഖരിച്ചിരുന്ന വനവിഭവങ്ങളുടെ മുകളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉയർന്ന നികുതി ചുമത്തി. ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസസ് ഓഫ് ദ സാന്താൾ റിബല്യൻ. വെൻ ദെയർ ലൈഫ് ബിക്കം അൺബെയറബിൾ, they decided to take up arms against the British under the leadership of സിദ്ധോ ആൻഡ് കാനു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ ഭരണം ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം നടത്തി. ഈ സമരത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു സിദ്ധോയും അതുപോലെ തന്നെ കാനു. ദ രാജ്മഹൽ ഹിൽസ് became the battlefield against the British. The British were shocked their fighting spirit, but the Sandal could not keep it going for long. Thousands of Sandals were killed in the struggle. The British suppressed the revolt. രാജ്മഹൽ കുന്നുകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള സമരത്തിൻ്റെ വേദിയായി. ഇവരുടെ ശക്തമായ ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അമ്പരിപ്പിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ സാന്താൾ ജനതയ്ക്ക് കൂടുതൽ കാലം സമരം ചെയ്തുകൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ സമരത്തെയും അടിച്ചമർത്തി. കുറിച്യ റിവോൾട്ട് വാസ് അനദർ ട്രൈബൽ ഇൻസർജൻസി എഗൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രവർഗ കലാപമായിരുന്നു കുറിച്യ കലാപം. ഇറ്റ് വാസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ ദ കുറിച്യ ആൻഡ് ദ കുറുംബ ട്രൈബ്സ് ഓഫ് വയനാട് ഇൻ 1812. 1812 വയനാട്ടിലെ കുറിച്യ ഗോത്രവും കുറുംബ ഗോത്രവും കൂടിച്ചേർന്ന് നടത്തിയ സമരമായിരുന്നു ഈ കുറിച്യ കലാപം. Let us examine the reasons for this revolt. ഈ കലാപത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? ഫസ്റ്റ് വൺ, imposing of excessive tax by the British. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചുമത്തിയ അമിത നികുതി. Compulsion for paying tax in cash. നികുതി പണമായിട്ട് നൽകണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചത്. സീസിംഗ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഫോർ നോൺ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ടാക്സ്. ടാക്സ് അടക്കാത്തതിന് അവരുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തത്. ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് causes of Kurichya revolt. The revolt was led by Raman Nambi. The government suppressed the struggle and killed Raman Nambi. കുറിച്യ കലാപത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അടിച്ചമർത്തുകയും രാമൻ നമ്പിയെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതർ ട്രൈബൽ ഇൻസർജൻസീസ് ബ്രോക്ക് ഔട്ട് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന മറ്റു ഗോത്രവർഗ കലാപങ്ങൾ: പഹാരിയ റിബല്യൻ, ബീൽ റിബല്യൻ, കോൾ റിബല്യൻ, മുണ്ട റിബല്യൻ, കാസി റിബല്യൻ. These are the important other tribal insurgencies broke out in different parts of India. Causes for the decline of the traditional industries. Which are the important causes for the decline of traditional industries? The first one, large scale import of machine-made British textiles. It sold easily for they were cheap. ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ധാരാളം യന്ത്രനിർമ്മിത തുണിത്തരങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞു, കാരണം ഇതിന് വളരെയധികം വിലക്കുറവായിരുന്നു. Then second one, the expansion of railway helped the British for easy transport. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേയുടെ വ്യാപനമാണ്. റെയിൽവേയുടെ വ്യാപനത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കാനും കയറ്റി അയക്കാനുള്ള വസ്തുക്കൾ എളുപ്പത്തിൽ തുറമുഖങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. Then third one, higher tax levied on Indian textiles exported to Britain. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്ന തുണിത്തരങ്ങളുടെ മുകളിൽ ചുമത്തിയ ഉയർന്ന ടാക്സ്. The exploitation and torture of the British officers. ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചൂഷണവും പീഡനവും. These are the important causes for the decline of traditional industries. The immediate reflection of the decline of the textiles industry was found in urban areas. The textile centers like Murshidabad and Dhaka that were thickly populated once become least inhabited. തുണി വ്യവസായത്തിന്റെ തകർച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് നഗരങ്ങളെയായിരുന്നു. ഇക്കാലത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ താമസിച്ചിരുന്ന മുർഷിദാബാദ്, ധാക്ക തുടങ്ങിയ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നഗരങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങളില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി. അതർ വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ also declined during the time of British period. Pottery industry declined because of the import of aluminum vessels. Tanning industry declined because of the export of raw leather to Europe. Carpentry industry declined because of the use of machine made of metals. ഇക്കാലത്ത് മറ്റു ചില വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസും തകർന്നുപോയി. പാത്രനിർമ്മാണ മേഖല തകർന്നു. അതിനുള്ള കാരണം അലൂമിനിയ പാത്രങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തതായിരുന്നു. തുകൽ വ്യവസായം തകർന്നു. അതിനുള്ള കാരണം അസംസ്കൃത തുകൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചതായിരുന്നു. കാർപ്പൻട്രി ഇൻഡസ്ട്രി തകർന്നു. അതിനുള്ള കാരണം ലോഹനിർമ്മിത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതായിരുന്നു. The people who had been working in the textiles industry migrated to village and engaged in agriculture related works. ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ കൃഷിയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. As a result, the number of people who engaged in agriculture to earn a living increased. It fragmented the agricultural fields
and the production felt to be stagnant. വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും അത് കാർഷിക മേഖലയുടെ നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. The ruin of agricultural sector and handicrafts industry led India to a famine and deaths due to the starvation. കാർഷിക മേഖലയുടെയും കരകൗശല മേഖലയുടെയും പൂർണ്ണമായ തകർച്ച ഇന്ത്യയെ ക്ഷാമത്തിലേക്കും പട്ടിണിയിലേക്കും കൊണ്ടെത്തിച്ചു. Lakhs of people died of famine. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ക്ഷാമം കാരണം മരണപ്പെട്ടു. The advent of modern industries. During the British period, British ready to introduce some modern industries in India. The British started plantation, textiles, jute, steel and paper industries in India. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ആധുനിക വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. അതിൽ ആദ്യം ആരംഭിച്ചത് പ്ലാന്റേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരുന്നു, തോട്ടം വ്യവസായം. പിന്നീട് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രി, ജൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി, സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി, പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നിവയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചു. ദ മേജർ പ്രോബ്ലം ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ ലാബേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രൊലോങ്ഡ് വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ്. മണിക്കൂറുകളോളം ഈ ഫാക്ടറികളിൽ തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യണമായിരുന്നു. മീഗർ വേജസ്, കുറഞ്ഞ കൂലി. അൺഹെൽത്തി അക്കോമഡേഷൻ, വൃത്തിഹീനമായ താമസ സൗകര്യം. ദീസ് ആർ ദ മേജർ പ്രോബ്ലം ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ ലാബേഴ്സ് in this period. The workers agitated whenever they suffered extreme exploitation. നിരന്തര ചൂഷണം നേരിട്ടപ്പോൾ ഈ തൊഴിലാളികൾ സംഘടിച്ച് സമരം ചെയ്തു. ഗ്രേറ്റ് ബോംബെ ടെക്സ്റ്റൈൽ സ്ട്രൈക്ക് ആൻഡ് കൽക്കട്ട ജൂട്ട് മിൽ സ്ട്രൈക്ക് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സച്ച് agitations. അത്തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമായിരുന്നു ബോംബെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മില്ലിൽ നടന്ന സമരവും കൽക്കട്ട ജൂട്ട് മിൽ സ്ട്രൈക്കും.